So we are having this value expectation of x square is equals to n square p square minus np square plus np. Now we'll try to find the variance of x. That is, formula for finding variance of x is expectation of x square minus expectation of x whole square. As you already know, expectation of x is equals to mu. Mu is equals to np. That means mean of the binomial distribution mu is equals to np. So in this place I will substitute np. After squaring it, n square p square. When you substitute expectation of x square value, that is this value, here you will get variance of x is equals to n square p square minus np square plus np. I already told you this value is n square p square minus n square p square. After cancelling plus n square p square minus n square p square, we have left with plus np minus np square. After taking out np into 1 minus p, which is equals to npq. That is, variance of binomial distribution is npq. Okay. Similarly, standard deviation sigma, one thing I want to tell you is variance means sigma square. Sigma square is npq, whereas a sigma means a standard deviation. Sigma is root npq. Similarly, mode of the distribution is mode is equals to integral part of n plus 1 into p, integral part of n plus 1 into p. If n plus 1 into p is not an integer, n plus 1 into p and n plus 1 into p minus 1 if n plus 1 into p is an integer. సో దీని గురించి మోడ్ గురించి ఒక ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడు మనం ఏది తీసుకోవాలి, ఎలా మనము మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఒక ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ అంటే మీకు తెలుసో లేదో ఇక్కడ చాలా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5.4 ఉంది, ఇంటీజర్ పార్ట్ వచ్చేసి 5, 4 వచ్చేసి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అవుతుంది. సో 5 ఈజ్ ఇంటీజర్ పార్ట్, 4 ఈజ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. Now coming to the recurrence relation for the binomial distribution, as you already know, binomial distribution definition చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, p of x is equals to ncx p power x q power n minus x. So write it as equation 1. So in the place of x I am substituting x plus 1. x ఉన్న చోటంతా x plus 1 రాస్తాను. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి మీరు బాగా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ x ఉన్న చోట x plus 1 రాస్తే దట్ ఈస్ p of x, x ఉన్న చోట x plus 1, p of x plus 1, ncx plus 1, p power x plus 1. Similarly, the last one is q power n minus of x plus 1. ఈ x plus 1 బ్రాకెట్లో ఎందుకు పెట్టానంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడ లాస్ట్లో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాకెట్లో పెట్టాను. వెన్ యూ రిమూవ్ ద బ్రాకెట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు n minus x minus 1. సో ఈక్వేషన్ 2 అవుతుంది. అది ఈక్వేషన్ 1లో x ఉన్న చోటంతా x plus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఈక్వేషన్ 2. యూ విల్ గెట్ ఈక్వేషన్ 2. సో డివైడింగ్ ఈక్వేషన్ 2 విత్ ఈక్వేషన్ 1 యూ విల్ గెట్ p plus x, p of x plus 1 divided by p of x. LHSని సపరేట్గా, RHSలో ఉన్న టర్మ్స్ని డివైడ్ చేస్తున్నాను. ncx plus 1 into p power x plus 1 into q power n minus x minus 1, which is in the numerator. Similarly, in the denominator, ncx p power x q power n minus x. సో సపరేట్గా రాసుకుంటాను. బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ని సపరేట్గా, p పవర్స్ q పవర్స్ సపరేట్గా. ఫస్ట్ p పవర్స్ నేను ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసి చూపిస్తాను, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. p పవర్ x plus 1 divided by p power x. So numerator can be written as p power x into p, a to the power of m plus n is equals to a to the power of m into a to the power of n ala. In the denominator you have p power x. After cancelling p power x, finally you have left with p. Similarly q పవర్స్ కూడా రాసుకుంటాను. q పవర్స్ పైన టాప్లో రాస్తున్నాను చూడండి. q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్. న్యూమరేటర్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు, q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ q పవర్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్. ఎప్పుడైతే నేను q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ q పవర్ n మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను, q పవర్ మైనస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై q. ఇక్కడ p ఉంది,
ఇక్కడ 1/q ఉంది, p ఇంటూ 1/q p/q. సో ఈ పవర్స్ అంతా సింప్లిఫై చేస్తే p పవర్స్ q పవర్స్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకేమొస్తుంది, p/q వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, p/q. అది తర్వాత రాసుకుంటాను. ఇప్పుడు బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ సింప్లిఫై చేస్తాను. బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ సింప్లిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా మనకు ఇంటర్మీడియట్లో ప్రీవియస్గా మనము పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చింది ఈ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఒకసారి రాశాను, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్సిఆర్ డివైడెడ్ బై ఎన్సిఆర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సిఆర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఆర్. ఈ ఫార్ములా బాగా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ పైన బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ పెద్దది ఉండాలి, డినామినేటర్లో తక్కువ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఒక న్యూమరికల్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ 7c5 డివైడెడ్ బై 7c4 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఫార్ములా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 7 minus 4 divided by 5. 7 minus 4 divided by 5. The value is 3/5. అదే ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఇదంతా రాశాను. సో ఫార్ములాలో మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో r-1, ఇక్కడ n ఉంది. సో n r-1 మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ -r+1. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఎన్సిఆర్ ఉంది, కింద ఉన్న r ఇక్కడ రాసుకున్నాను. సో ఇక్కడ r ప్లేస్లో దీన్ని ఫార్ములాని దాన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ r ప్లేస్లో ఫార్ములాలో ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఎల్లోగా హైలైట్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఈ r ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది, x+1, r-1 ప్లేస్లో x ఉంది. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ n-x డివైడెడ్ బై x+1. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఇది ఆల్రెడీ పక్కన మీకు సింప్లిఫై చేసి చూపించాను, p/q. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడున్న డినామినేటర్లో ఉన్న p ఆఫ్ x ఆ సైడ్కి వస్తే అది మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో p ఆఫ్ x+1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n-x ఇంటూ p డివైడెడ్ బై x+1 ఇంటూ q ఇంటూ p ఆఫ్ x. రికరెన్స్ రిలేషన్ యూజ్ చేసి ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాము, అప్పుడు మనకు ఈ రికరెన్స్ రిలేషన్ బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే.